سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ عین کا مخرج آپ کو پتہ ہے کہ یہ عین اور ہا گلے کے درمیانی حصے سے ادا کیا جاتا ہے۔ عین کو آپ نے ٹھیک پڑھنا ہے، اس طرح پڑھیں جیسے کسی چیز کو نچوڑا جا رہا ہو۔ عین عین، آپ کے گلے پہ درمیانی حصے پہ زور لگتا ہے، پھر عین ادا ہوتا ہے، آسانی سے نہیں ہوتا۔ اس کی آپ نے سب نے پریکٹس کرنی ہے اور اسی طرح سنانا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں یہاں پر واو مدہ ہے، واو ساکن اس سے پہلے پیش ہے، اس سے پہلے کوئی بھی حرف ہو سکتا ہے، تو یہاں پر کون سا حرف ہے؟ عین۔ اعوذ، اب ذال کیا ہے؟ ذال کا مخرج کیا ہوتا ہے؟ نرم حروف میں سے ہے، اس کی بھی آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ زبان کی نوک آپ کے اوپر والے جو دو بڑے دانت ہیں ان کے کناروں پر لگے گی اور سیٹی والی آواز اس میں سے ختم ہو جائے گی۔ پھر اعوذ باللہ، اب یہاں پر ہا کون سا ہے؟ سینے کی طرف سے آ رہا ہے۔ باللہ من الشیطان الرجیم، من الشیطان الرجیم۔ یہاں پر آپ دیکھیں کھڑی زبر ہے، اس کو بھی الف مدہ کی طرح لمبا کیا جاتا ہے، جیسے ایک الف مدہ کو پڑھا جاتا ہے ویسے ہی آپ نے کھڑی زبر کو بھی پڑھنا ہوتا ہے۔ را کے اوپر جب بھی زبر ہوگی یا پھر پیش ہوگی، را کو پر پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا، تو یہاں پر را کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا پڑھا جائے گا۔ اس طرح پڑھیں گے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ۔ اب کچھ لوگ پڑھتے ہیں اس کو سین کی آواز جو ہے نا وہ پیدا نہیں ہو رہی ہوتی، سیٹی کی آواز نہیں پیدا ہو رہی ہوتی اس میں، تو یہ سین میں سیٹی کی آواز پیدا ہونی چاہیے۔ بسم اللہ، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، الف مدہ کی طرح اس کو لمبا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ کہاں سے پڑھیں گے؟ حلق کے درمیانی حصے سے ہا کی آواز پیدا ہوگی۔ میم کھڑی زبر ما ہے تو یہ الف مدہ کی طرح پڑھیں گے۔ اسی طرح پھر را ہے، را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھا جائے گا۔ رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ حمزہ لام زبر ال پڑھنا ہے، اس کو نہیں کرنا۔ کافی لوگ ہوتے ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں؟ الحمد، تو یہ غلط ہے۔ لام کی دوسری آواز نہیں آنی چاہیے، ڈبل آواز نہیں آنی چاہیے، اس کو مضبوطی سے پڑھنا ہے۔ الحمد للہ، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو لمبا کریں گے اور ہا سینے والی سائڈ سے آئے گا۔ ہا اور ہا میں فرق کرنا ہے یہاں پر۔ الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین، را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھا جائے گا۔ با کے اوپر شد ہے، تو یہاں شد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حرف دو بار ہے۔ کس طرح دو بار ہے؟ جیسے اب ہجے کرتے ہیں، را با زبر رب، با لام زیر بل، رب بل، دو بار پڑھ رہے ہیں نا ہم، تو پہلی بار را ساکن تھا، را با زبر رب،
फिर दूसरी बार बा के नीचे ज़ेर है, बा लाम ज़ेर बिल है, और 2 हरूफ के साथ इसको पढ़ना है। रब्बिल आलमीन। आइन जो है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कहाँ से निकलता है। इसी तरह इसके ऊपर खड़ी ज़बर है, अलिफ मदा की तरह पढ़ेंगे इसको। फिर नून के ऊपर ज़बर है, जब भी किसी ज़बर पे रुकें या पेश पे रुकें या ज़ेर पे रुकें तो क्या होता है, रुकने का वक्फ़ करने का तरीका ये है कि हम उस हर्फ को साकिन कर देते हैं, जज़म लगा देते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने जज़म लगा दिया। और जब भी किसी लफ्ज़ के ऊपर, किसी हर्फ के ऊपर आप रुकने लगेंगे और उस रुकने वाले हर्फ, या यहाँ कौन सा रुकने वाला हर्फ है, नून है, उससे पहले अगर या मद्दा आ रही हो या फिर वाव मद्दा हो या फिर अलिफ मद्दा हो तो उसको आपने ऐसे लंबा करके आपने रोकना है जैसे आप किसी मद को पढ़ते हैं जो बड़ी मद होती है। तो यहाँ पर अब इसमें एक ये भी है कि आप इसको थोड़ा सा 2 अलिफ के बराबर भी लंबा कर सकते हैं, 4 अलिफ के बराबर भी लंबा कर सकते हैं। तो इसकी मिकदार जो है वो आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको मद की तरह ही पढ़ना है, इसलिए हम इसको कहते हैं रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम। रा के ऊपर क्या है, ज़बर है, तो रा को पुर पढ़ा जाएगा, मोटा पढ़ा जाएगा। मीम के ऊपर खड़ी ज़बर है, अलिफ मदा की तरह इसको पढ़ेंगे, निर्रहीम। रा के ऊपर क्या है, ज़बर है दोबारा, तो रा को पुर पढ़ा जाएगा, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन। मीम के ऊपर खड़ी ज़बर, तो ये क्या है, अलिफ मद्दा के कायम मकाम। इसी तरह वाव साकिन से पहले ज़बर आ गई है, तो ये क्या है, वावलीन है। मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। यहाँ पर क्या है, अलिफ खाली है, अलिफ खाली होना चाहिए अलिफ मद्दा में। अलिफ खाली से पहले ज़बर है, तो ये क्या है, अलिफ मद्दा। इसी तरह नून आइन ज़बर ना, यहाँ पर अक्सर लोगों की आवाज़ जो है ना वो आइन की आवाज़ नहीं आती, तो यहाँ पर आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है आइन की आवाज़ आए। इय्याका नअबुदु, और काफ को लंबा नहीं करना। अक्सर क्या होता है, इय्याका नअबुदु, ऐसे नहीं, इय्याका, या के साथ अलिफ मद्दा है, या को लंबा करेंगे, काफ को नहीं करेंगे। इय्याका नअबुदु, और ये भी नहीं कहेंगे नअबुदु, ये भी गलत है क्योंकि वाव मद्दा नहीं है साथ, दाल पेश दू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वा, अब वा पढ़ते वक्त आपके होंठ कैसे हो रहे हैं, इसको आपने नोट करना है। वाव पढ़ते वक्त आपके होंठ गोल होने चाहिए, गोल ऐसे हों, गोल के दरमियान में एक सुराख जहाँ से हवा अंदर से बाहर जा रही होगी, तो एक खाली जगह भी होगी। और वाव पढ़ते वक्त आपके होंठ गोल भी होंगे और थोड़ा सा बाहर को होंगे, थोड़ा सा बाहर मतलब कि उठे हुए नज़र आएंगे आपको। वा पढ़ेंगे इसको। जो लोग पढ़ते हैं वाह पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं, वो वी की तरह पढ़ रहे हैं, जैसे इंग्लिश में वी पढ़ा जाता है। ऊपर वाले दांत वो होंठों पे, नीचे वाले होंठ पर लगा रहे होते हैं, तो ये वाव का तरीका गलत है। वाव पढ़ते वक्त आपने सिर्फ होंठों पर गौर करना है कि होंठ आपके गोल होने चाहिए। व इय्याका नहीं कहना, व इय्याका नस्तईन। अगली आयत देखें, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिनस, अब हा कहाँ से अदा हो रहा है, हलक के आखिरी हिस्से से, जो सीने की तरफ से होता है। इहदिना भी कफ जो है ना, कुछ स्टूडेंट्स इस तरह बोलते हैं इहदिना, वो हा के नीचे ज़ेर लगा देते हैं, तो ये गलत है। हा को साकिन करना है
اور مضبوطی سے جماؤں کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے کہ ہلنے نہ پائے. اہدنا الصراط اب صاد جو ہے یہ موٹے حروف میں سے ہے. آپ نے پڑھے ہوں گے موٹے حروف. صاد کو بھی موٹا کریں گے, را کے اوپر زبر ہے, را کو بھی پر پڑھا جائے گا. اس طرح طا بھی موٹے حروف میں ہے, طا کو بھی موٹا کریں گے. اور پھر مستقیم, قاف بھی جو ہے وہ بھی موٹے حروف میں سے ہے, اس کو بھی پر پڑھا جائے گا, موٹا پڑھا جائے گا. اور یا ساکن ہے یہاں پر, اس سے پہلے زیر ہے, تو یہاں پر کیا ہوگا, یا اس کو کیا کہیں گے, یا مدہ. اہدنا الصراط المستقیم.